ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समागया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमः श्री यतिरायाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त्वा तमामताः। ये तक्षरमनिर्देश्यं तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव हि ते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ व्यसितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः।
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च जः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रियः यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशाध्यायः। তো আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বামীজির ভক্তি রহস্য, প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। না, প্রতীকের ও বৈধি ভক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বামীজি আলোচনা করছেন। প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। এটা আমরা গত ক্লাসে শুরু করেছিলাম। হ্যাঁ, তাহলে প্রতীকটা কি? প্রতীক উপাসনা কোনটা? বলছেন যে ব্রহ্ম নয়। এগুলো আবার স্বামীজির যে আমাদের দুটো বই আমরা আলোচনা, একটা হলো ভক্তি যোগ আর একটা হলো ভক্তি রহস্য। ভক্তি যোগেও এই আলোচনা আছে, কিন্তু ভক্তি যোগেও সেখানে এই আলোচনাগুলো করেছেন। এখানে অল্প আছে, সেখানে আরো স্বামীজি ডিটেইলসে আলোচনা করেছেন। তো সেখানটায় স্বামীজি বলেছেন যে ব্রহ্ম নয় এমন বস্তুতে ব্রহ্ম, অব্রহ্মণী ব্রহ্মবুদ্ধি, ব্রহ্ম নয় এমন বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ব্রহ্মের অনুসন্ধানকে প্রতীক উপাসনা বলে। তাহলে সেগুলো কি বলছে? এই দেবতা, পূর্বপুরুষ, মহাত্মা, সাধু, প্রেত, বলছে এগুলো কোনোটাই ব্রহ্ম নয়, কিন্তু ব্রহ্ম নয় এমন বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া কিন্তু তার কাছাকাছি, ভগবানের কাছাকাছি, এই রকম ব্রহ্মের অনুসন্ধানকে প্রতীক উপাসনা বলে। এখন আমরা যে প্যারাগ্রাফটা আলোচনা করেছি তারপরে আবার ওইগুলো আসবে। এই সকল বিভিন্ন প্রতীক উপাসনার মধ্যে এই প্যারাগ্রাফটা শুরু হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ, এই সকল বিভিন্ন, তো ওটা বলেছেন যে এই যে কর্মকাণ্ডের মধ্যে বলেছেন এইগুলো করা মানে
বলছেন যে পূর্বপুরুষ, বন্ধু বান্ধবের উপাসনা, বিভিন্ন এইগুলো সব কর্ম, এটা আসলে ভগবানের প্রতি ভক্তি নয়। হ্যাঁ, কর্মকাণ্ডের মধ্যে বলে, কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে। উপাস্য হইতে বলে এই সকল উপাস্য হইতে বিশেষ বস্তু লাভ হয়, আর তাকে বিদ্যা বলে, এইসব কথা স্বামীজি বলেছেন। যে কিন্তু আমাদের চরম লক্ষ্য হলো মুক্তি। আর সেটা কি করে হতে পারে? সেটা একমাত্র ভগবানের উপাসনা বা ব্রহ্মের উপাসনার মাধ্যমেই হতে পারে। কিন্তু বলছে এগুলোকেও আমরা দোষদৃষ্টি করছি না, এতে কিছু ফল লাভ হয়। এই সকল বিভিন্ন প্রতীক উপাসনার মধ্যে পরলোকগত বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় গণের উপাসনাই সমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। আপনি যদি একটু চোখ খুলে দেখেন, প্রত্যেকে যেখানে তাকে কবর দিয়েছে বা করেছে, সেইখানে গিয়ে, বিশেষ করে ক্রিশ্চিয়ানিটিতে তো যেখানে করা হয়েছে সেইখানে গিয়ে মোমবাতি জ্বালাবে, করাবে, এই একটা উপাসনা প্রচলিত আছে। মানে স্বামীজি ডিটেলস বলবেন এখানটায়, যে আমরা যদি তাকাই তাহলে কি বলছে, এই পরলোকগত বন্ধু বান্ধব আত্মীয়গণের উপাসনায় সমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। ব্যক্তিগত ভালোবাসা, প্রিয়জনের দেহের প্রতি ভালোবাসা, এই মানব প্রকৃতি আমাদের মধ্যে এত দুর্প্রবল দেখাচ্ছে যে মানুষের মানব প্রকৃতিটা কি? দেহের প্রতি ভালোবাসা, প্রিয়জনের প্রতি ভালোবাসা। বলছে এই মানব প্রকৃতি আমাদের মধ্যে এত দুর্প্রবল যে তাহাদের মৃত্যু হইলেও আমরা সর্বদাই তাহাদিগের দেহ আবার দেখিতে চাই। বলছে তাদের দেহ আমরা দেখিতে চাই, আমরা তাহাদের দেহের প্রতি আসক্ত। আমরা ভুলিয়া যাই যে যখন তাহারা জীবিত ছিলেন তখনই তাদের দেহ ক্রমাগত পরিবর্তন হইতেছিল। মানে হ্যাঁ, এগুলো আমরা জানা আছে কিন্তু লক্ষ্য করি না। বলছে তাদের জিজ্ঞেস করুন, বলছে এ তো 70 বছর বয়সে মরেছে, তাহলে এই যখন বাচ্চা ছিল তো 70 বয়সে তার কত রোগ হয়েছে, দেহের পরিবর্তন, অথচ মৃত্যুর পরে তাকে দেখতে চায় ওই দেহে। বলছে মানুষের প্রকৃতি দেখুন, হ্যাঁ, মৃত্যুর পরে ওই, অথচ সে যখন জীবিত ছিল দেহটা কিন্তু পরিষ্কার, কত তার পরিবর্তন হয়েছে, অপারেশন হয়েছে, কত রোগে ভুগেছে হয়তো। তো জীবিত ছিলেন তখন তাহাদের দেহ ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছিল, মৃত্যু হইলেই আমরা ভাবি তাহাদের দেহ অপরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। হ্যাঁ, মানুষের ভুল ধারণাগুলো দূর করছেন। হ্যাঁ, সুতরাং আমরা তাহাদিগকে পূর্বের মতোই দেখিব। দেহ বলছে মৃত্যুর পরে যেন তাদের দেহ অপরিবর্তিত পূর্বের মতোই দেখিব। শুধু তাই নয়, আমাদের কোনো বন্ধু বা পুত্র জীবদ্দশায় অতিশয় দুষ্টু ভাব স্বভাব থাকিলেও মৃত্যু হইবা মাত্র আমরা মনে করিতে থাকি তাহার মতো সাধু প্রকৃতির লোক জগতে কেহ নাই। দেখুন, এগুলো সব প্রতি এই উপাসনার কি, হ্যাঁ, কেহ নাই, সে আমাদের কাছে ঈশ্বর তুল্য হইয়া যায়। এ আরো উদাহরণ দিয়ে বোঝাবেন। এখন পরে আসে ভারতবর্ষে কি হয়। হ্যাঁ, কি এই আছে, ভারতে এমন অনেক লোক আছে যাহারা কোনো শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে দাহ করে না, মৃত্তিকার নিম্নে সমাধিস্থ করে ও তাহার সমাধিস্থানের উপর মন্দির নির্মাণ করে। হ্যাঁ, এবং সেই শিশুটি ওই মন্দিরের দেবতা হয়ে যান, ওই মন্দিরের দেবতা হয়ে যান। সকল দেশেই এই প্রকারের ধর্ম খুব প্রচলিত। বলছি এটা সমস্ত দেশে আছে, এবং এমন দার্শনিকের অভাব নাই যাহাদের মতে ইহাই সকল ধর্মের মূল। বলছে এইটাই হলো সকল ধর্মের মূল। অবশ্য তাহারা ইয়া প্রমাণ করিতে পারে না। তো এই যে এগুলো সব এই প্রতীক উপাসনার মধ্যে পড়বে, এগুলো স্বামীজি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন যে এটা কিন্তু ঈশ্বর উপাসনা নয়, এটা এই উপাসনার দ্বারা তোমার মুক্তি হবে না, এটা ভক্তি নয়। এটা তো বুঝতে হবে কোনটা নয়, কোনটা ভক্তি নয়, কোনটার দ্বারা আমার মুক্তি পাবো না, ভগবানের প্রতি ভক্তি লাভ হবে না। এগুলো এলিমেন্ট করতে, কারণ আমাদের প্রিকনসেপ্ট আইডিয়া এরকম আছে, তো আমরা ভাবি আমি ধর্মজীবন যাপন করছি, এটা ধর্মকর্ম করছি। হ্যাঁ, তো এটা স্বামীজি বিদেশে তো এগুলো প্রচুর দেখেছেন, ভারতবর্ষেও আছে, গ্রামে গ্রামে আপনি যদি যান অনেক আছে, এরকম আছে। হ্যাঁ, যাহা হোক, স্মরণ রাখিতে হইবে এই প্রতীক পূজা আমাদিগকে কখনো মুক্তি দিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এখন বলছি এটা একটা বিপদের আশঙ্কা আছে, ইহাতে বিশেষ বিপদ আশঙ্কা আছে। বিপদ এই যে
প্রতীক বা সমীপকারী সোপান পরম্পরা যতক্ষণ পর্যন্ত আরেকটি অগ্রবর্তী সোপানে পৌঁছিবার সহায়তা করে ততক্ষণ উহারা দোষাবহ নয়, বরং উপকারী। কিন্তু আমাদের মধ্যে শতকরা 99 জন সারা জীবন ওই প্রতীক উপাসনাতেই লাগিয়ে থাকে। এখন বলছে আচ্ছা এসব তো এক ধরনের, আর এক ধরনের বিভিন্ন যে প্রতীক উপাসনা বলছেন মূর্তি করে করা হচ্ছে, বলছে ওই সারা জীবন ওই মূর্তি উপাসনা করে, কিন্তু তারপর যে ভিতরে চৈতন্য, সে ভগবান আমার অন্তর্যামী, এই ভাবগুলো সে সারা জীবনে হয়তো এলোই না, ওইখানেই সারা জীবন ধরে ওইটাই করে যাচ্ছে। তাতে আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে কিনা, ভগবানের প্রতি ভক্তি বেড়েছে কিনা, আমার জীবনে কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা, সেইগুলোর বিচার বুদ্ধি কিছু নাই। এটা বোঝাচ্ছে যে সোপান পরাক্রমতে ওকে ওই স্টেজ থেকে আরো এগিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কারণ কি করে এগিয়ে দেয়, যদি কেউ সত্যি সত্যি অকপট হয়, যদি প্রকৃতই সে সত্যে পৌঁছতে চায়, তাহলে এই প্রতীক উপাসনায় তাকে আরো উচ্চতর ভূমিতে উপনীত করবে। যদি তার ভগবানের, ঠাকুর বলছেন একজনে ওই পুরীতে যাবে, ভুল করে উল্টো দিকে যাচ্ছিল, পুরী জগন্নাথকে দর্শন করবে তার আগ্রহ, উল্টো দিকে যাচ্ছে, বলছে তার বেকুলতার জন্য লোকে তখন বলে না না ভাই ভুল করে, সে বলছে আমি যাবই, উল্টো দিকে যদিও গেছে ভুল হয়েছে, কিন্তু তাকে লোকে রাস্তা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে কিন্তু ওই জগন্নাথে পৌঁছে দিয়েছে, পুরীতে পৌঁছে দিয়েছে। তার মানে কি, তার তীব্র বেকুলতা ছিল যে আমি যাবই। তো এই প্রতিকর্ষণ যদি সত্যি সত্যি বলছে তার অকপট হয় এবং প্রকৃতই আমি সত্য জিনিসকে জানতে চাইছি, তবে সেটা তাকে উচ্চভূমিতে নেবে। হ্যাঁ, নেবে। সেটা এখন বোঝাচ্ছেন। বিপদের আশঙ্কা কি বলছেন, 99 জন কি করে, ওখানে 99 জনে সারা জীবন ওই প্রতীক উপাসনাতেই লাগিয়ে থাকে। তো এটার দ্বারা যে নেক্সট স্টেপে সে বাইরের এটা সাহায্য নিল, কারণ সাহায্য নেওয়ার দরকার কি, মনটাকে কনসেন্ট্রেট করা। আমি জানি না ভগবান কি, আমি মনটাকে কনসেন্ট্রেট করে সারা জীবন, বলছে তাহলে এক সময় তো বাইরের এইটার ন্যায় করেছো, বলবে তারপর তো তোমাকে ভিতরে আসতে হবে, এটা ছাড়াও ভগবানকে ভিতরে উপলব্ধি করতে হবে। তো তো বলছে সেই সব সে আর এগোয় না, সারা জীবন ওইখানেই পর্যন্ত থাকে। তো বলছেন এখন স্বামীজি এটার এই দোষটা দেখাচ্ছেন, বিপদটা দেখান, সম্প্রদায় বিশেষের ভিতর জন্মানো ভালো, কিন্তু উহাতে নিবদ্ধ থাকিয়া মরা ভালো নয়। স্পষ্টতর করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, কোন সম্প্রদায় প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে প্রচলিত সাধন প্রণালী অবলম্বন করা ভালো। তো ইহার দ্বারা আমাদের উচ্চতর ভাবসমূহ জাগরিত হয়। বাহ, ভালো, উচ্চতর ভাবসমূহ পাওয়া যায়, আইডিয়া পাওয়া যায় কোন একটা গেলে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ ভাব অবলম্বন করিয়াই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটাই। বলছি শেষ দিন পর্যন্ত আমরা সেখানেই কাটিয়ে দেই, আমরা উহার বাহিরে আসিতে পারি না। সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ ভাব অবলম্বন করিয়াই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটাই। একটা অন্য উদাহরণ দ্বারা বোঝাচ্ছি। অন্য উদাহরণ দ্বারা বোঝানো মানে, এগুলো উদাহরণগুলো অনেক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। স্বামীজি যখন বেলুড় মঠে ছিলেন, সে বেদান্ত পড়াচ্ছিল ব্রহ্মচারীদের, সাধুদের। আপনারা হয়তো যারা পড়েছেন জানেন। তো ইতিমধ্যে সন্ধ্যার সময় হয়ে গেছে, আরতি হবে। এখন প্রেমানন্দজি কি করেছে, এক একজন ব্রহ্মজ্ঞানী সে সাধু ব্রহ্মচারীদের ডাকছে, এই চলে এসো সবে। সেটা স্বামীজি এমন রেগে গেছে, বলছে এতক্ষণ যে পড়া ছিল এটা কি ঠাকুরের আরাধনা হচ্ছে না? আর ওইখানে বললে ঝাঁস পেটালেই তোমার ঠাকুরের আরাধনা হয়? হ্যাঁ, ক্ষুদ্র বুদ্ধি। এখন দেখুন এগুলো এক একজন ব্রহ্মজ্ঞানী, হ্যাঁ বুঝতে হবে কন্টেক্সট। মানে স্বামীজি বলছে এই যে পাঠ হচ্ছিল উচ্চ চিন্তা, এটাও তো ভগবানের উপাসনা, তার এই চিন্তা আলটিমেটলি তো, আর তুমি ভাবছো ঢাট পিটালে ঘন্টা পিটালে এইটাই হবে। এখন এইটা যে করা নিশ্চয়ই আমাদের নিয়ম মেনে, অন্যদিকে বলছি নিয়ম মেনে এগুলো আমরা করি, মানে আমি উদাহরণটা এই কারণে দিয়েছি যে কত অ্যাঙ্গেলে ভাবতে হবে। কি বলছি বুঝেছেন, অনেক বিভিন্ন দিক দিয়ে এগুলো ভাবার আছে। আমরা হয় কি একটা জিনিসই ভাবছি এটা ছাড়া আর কিছুই নেই, এইটাই একদম এর বাইরে কিছু নেই।
সেইটা বলছে ওটা একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা ভালো, কিন্তু সারা জীবন ওইটাই একমাত্র বস্তু, সেই বুদ্ধি বলছে যে অনেক সময় সংকীর্ণতা এসে যায়। আমরা যদি বলি এখন ঠাকুর ছাড়া আর কেউ জগতে অবতার নাই, তাদের উপাসনা করা যাবে না, তিনি তো সর্বদেব দেবেশ্বর, এটা সংকীর্ণতা, নিশ্চয়ই সংকীর্ণতা। এটা কি স্বামীজি এই জন্য চেয়েছেন অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়, এমন একটা সম্প্রদায় তিনি করতে চাইছেন যেমনি উদার হবে তেমনি ডেপ থাকবে, অন্য সবাইকে যে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে, হ্যাঁ তুমি ও পথেও যেতে পারবে। স্বামী এইটাই তো বলেছেন, আমি বলছি না ক্রিশ্চিয়ান হিন্দু হয়ে যাক, বা হিন্দু খ্রিস্টান হোক, বা বৌদ্ধ খ্রিস্টান হয়ে যাক, খ্রিস্টান বৌদ্ধ, এটা কোনটাই বলছে যে খ্রিস্টান সে আরো ভালো খ্রিস্টান হোক, যে হিন্দু সে আরো ভালো হিন্দু হোক, বলছে তার ভাবেই সে এগিয়ে সে ভগবানকে লাভ করুক, সে নিজে চৈতন্য স্বরূপ ওইটাকে লাভ করুক। আমি বলছি না আমার সম্প্রদায় তুমি আমার এখানে নাম লেখাও, যত আমাদের দীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়বে তত ভালো। ঠিক আছে, হ্যাঁ আমরা বলতে পারি, হ্যাঁ অনেক দিক দিয়ে এরকম একটা যে অর্গানাইজেশন, এত মডার্ন কনটেক্সটে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করা যায়, যারা শিক্ষিত মানুষ সায়েন্স পড়েও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করা যায়, এটা রামকৃষ্ণ মিশন যেভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করে, অন্য অনেক এভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে না, করতে পারে না। যেমনি তো আপনি কর্মযোগ করবেন, ভক্তিযোগ করুন, তেমনি বেদান্তের চর্চা করবেন, তেমনি আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখুন, তেমনি বক্তৃতা দিন, আবার জব ধ্যান করুন, কাজ করুন, মানে এর যে ক্যাথলিক ভাব, উদার ভাব, আমরা বলি এরকম পাওয়া খুব মুশকিল আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় এর বাইরে যারা আছে তারা ধর্মজীবন যাপন করতে পারবে না, নিশ্চয়ই পারবে। ইনিশিয়ালি তো ভুল মানুষের থাকেই, তাই না? সবাই তো আর একবারে উদার, আমাদের মধ্যেই সবাই আবার উদার নাকি? আমাদের মধ্যেই কত এসে আমরা ডগমেটিক হয়ে যাই, তাই না? সবাই ধরুন এক ধরনের নয়। সেই রকম বাইরের মানুষও একবারে উদার ভাব, বলছে সবাই কি তাকে ধরতে পারে? যেভাবে যে আমাদের ধরুন ইসকন সম্প্রদায় আছে, যদিও আমাদের নিন্দা করে, কিন্তু সেখানে তো অনেক লোক যাচ্ছে, অন্তত তারা যদি সৎ পবিত্র জীবন যাপন করে ভগবানের দিকে যাবে, অসুবিধা কি? মেইন সেটা তো দেখতে হবে। আর ওখানে গিয়ে যদি ডগমাটিজম বেড়ে যায়, এইটা স্বামীজি বলছেন। আমি এক জায়গায় গেলে একটা সম্প্রদায় যজ্ঞ, সেটার ভগবান লাভ উদ্দেশ্য তাকে অবলম্বন করে আমি ভগবানে আমার ভক্তি বৃদ্ধি সেটা যদি না বাড়ে, আমি ওই সম্প্রদায়ের কতগুলো জিনিসকে আঁকড়ে ধরে আমার ধরো রাগ বিদ্বেষ বেড়ে যায়, বলি তাহলে লাভটা কি হলো? ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন? এইটা বলছে, হ্যাঁ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ ভাব অবলম্বন করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটায়, বিচার করে না। হ্যাঁ, বিচার করে না। আমাদের এখানে একজন এসেছিলেন গেস্ট হাউসে, সে ওখানকার লাইফ মেম্বার, তো বলছি ওরা ওরে বাবারে, গেলেই এমন ভাবে একদম বলবে না, এইটাই ভজ, এছাড়া আর কেউ নাই জগতে, আর সমস্ত নিন্দা করবে একদম। তারা তো বোঝে, অনেকে তো বুদ্ধিমান, সব জায়গায় যায় সব জায়গায়। আমাদের এখানে সেখানে ঠাকুরমা স্বামীজির ভাবধারা খুব উচ্চত, আর স্বামীজিকে ভালো লাগে অনেকেরই। সে বলে ওখানে এলে তো আপনাদেরকে ব্রেইন ওয়াশ করে, ও বুঝতে পারে আমার ব্রেইন ওয়াশ করছে। ওরা বলছে হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, হাজি হাজি করতে রাও, ওর তো কয়েকদিন থেকে থেকে তো সবাই তো আর বোকা নয়, বোকা নয় মানে সহজে ওগুলো খাওয়ার মতো নয়। ঠিক আছে, আমাদের এই একটা দেশে আছে অনেক লোককে, তারাও তো করছে, কি বলছে বুঝেছেন? ঠিক আছে, একটা কথা, হ্যাঁ পড়বে তো, কি হয়? আরে সেইটা বলবে এগুলো, আরে দেব দেখি কি আমরা ব্রহ্ম ঈশ্বর বলে উপাসনা করি? করি না তো। হ্যাঁ এইটাই তো বলেছে, দেব দেব এগুলো সব ওর মধ্যে পড়বে। আমরা, আপনি ধরুন শনি পূজা করছেন, শনি বলে হে শনি আমায় ভক্তি দাও, আমায় মুক্তি দাও, কখনো প্রার্থনা করেন সর্বব্যাপী ভগবান হিসেবে? যদি আপনি সরস্বতী পূজা করুন, ইভেন লক্ষ্মী পূজা করুন, আরে ধন দৌলত হবে সেই মন্ত্রই তো ওখানে আছে, আপনি সেই জন্যই করেন বেশিরভাগ সময়। আপনি কোনোদিন লক্ষ্মীর কাছে মুক্তির প্রার্থনা করেছেন? ভেবেছেন এগুলো? হ্যাঁ, আমরা বিদ্যা চাই, ধন চাই, বা অন্য আর একটা শক্তি চাই, ওগুলো পৌরাণিক দেবতা ওইভাবেই বলা আছে। ও আমি বলছি না কেউ কোনো সাধক সেটাকে ওইভাবে নিতেও পারে,
সব সাধক তো একজনের নয়, তাকে ভালো লাগে, ভালো লাগে, কিন্তু তাহলে বুঝতে হবে তার ইনার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, ভিতরে ডেভেলপমেন্ট। সে আর বাইরে দ্বন্দ্বগুলো চাইবেই না, সে ওইভাবে দেখবেই না, সে দেবী জ্যোতির্ময় তার কাছে, ওইটা ভালো লেগে গেছে, হতেই পারে, হতেই পারে। তো বলছে এইসব দেব দেবতা এসেটা যত আছে, ও ওইভাবে বলা আছে, মানে তাকে সর্বব্যাপী আমি সেই ব্রহ্মের উপাসনা করছি, এ হলো প্রতীক, এই ভাবটাই অনেকের আসে না। হ্যাঁ, এইটা বোঝাচ্ছে। করা যাবে না কেন? অনেকে তো কালী পুজো করছে, দুর্গা পুজো, বলে তার মধ্যে ইভেন আমাদের শুদ্ধানন্দজি ঘট পুজো করতো, এই যে ঘট স্থাপন করে, বলছে তোর ওইভাবে সুবিধা হবে। স্বামীজি সেইভাবে শক্তি মন্ত্র দিলেন, ওইভাবে সে সর্বব্যাপী ভগবানের উপাসনা করছে, সে আর ওই ঘট স্থাপনা করে শুরু করেছে, আর ঘটে কি সে বদ্ধ আছে নাকি? ওর বাইরে চলে গেছে। ইভেন মূর্তি ধরুন, আপনি মর্মর মূর্তি করলেন, সে বুদ্ধ করতে পারেন, খ্রিস্ট, এগুলো আসবে সব, খ্রিস্ট করতে পারেন, বুদ্ধ করতে পারেন, শ্রী রামকৃষ্ণ। আপনি যদি তাকে পাথর হিসাবে করেন, সে কি করবে? আপনাকে কিচ্ছুটি করবে না। সে চৈতন্যময় সর্বব্যাপী ভগবান, এই বুদ্ধি জাগ্রত হচ্ছে কিনা, না তাকে আমরা ওই শুধু একটা, সেই জন্য ঠাকুর বলছে, আরে মৃন্ময়ী কে গো, চিন্ময়ী গো। যদি তাকে ওই পাথরের মূর্তি বা মাটির মূর্তি সে মনে করি, ওইভাবেই করি, তাতে আমার কিছু হবে না। হবে না মানে আমি বলতে চাইছি যে, হ্যাঁ ইনিশিয়ালি সে অন্য খারাপ কাজ করার থেকে এটা তো ভালো, এটাও আপনাকে বুঝতে হবে। কি বলছি বুঝেছেন? এগুলো স্টেপ বাই স্টেপ বুঝতে হবে। ধর্মজীবনে প্রবেশে একবারেই তো ওই চৈতন্য ভাব আসে না, এইটা স্বামীজি বোঝাচ্ছেন। সারা জীবনেই তুমি ওইভাবে করবে, এটা ভালো, সেটা স্বামীজি বলছেন। অন্য জিনিস করার থেকে মূর্তি পূজা, তার ধোয়া মোছা করা, আপনি করছেন, তাকে খাওয়াচ্ছেন, এটা তো ভালো জিনিস। তো এটা কিছু খারাপ অন্যায় করছে, কিছু অন্যায় করছে কি? কিছু অন্যায়, তবে অন্যায় একদিক দিয়ে কি বলছে, জীবনে পরিবর্তন আসছে কিনা সেটা দেখাও। ভগবান রামকৃষ্ণ বা বুদ্ধদেবকে বা যীশু খ্রিস্টকে তুমি করছো, তার গুণগুলো তুমি ভাবো, তোমার জীবনে পরিবর্তন আসছে কিনা। তা নাহলে ওটা তো ওই তুমি পাথর বুঝেই করছো, জীবনে কোনো পরিবর্তন, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। সে তো গোপালকে জীবন্ত দেখছে। দেখুন প্রথমে ওই যে ভদ্রমহিলা মণিমল্লিকের বলছে ভাইপোকে সে, এখন ভাইপো তো সে রক্ত মাংসে গঠিত, তাই না? ভাইপোকে গোপাল বুদ্ধিতে করেছে, সে ভাবছে এ হলো সেই গোপাল, তার মানে একে অবলম্বন করে ওই গোপালের কথা চিন্তা করছে, যে ভগবান শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বব্যাপী ভগবান। তখন না তার ভাব সমাধি হলো, মানুষ বুদ্ধিতে করেনি, এটা অবতার পুরুষ তার দৃষ্টিটা পাল্টে দিল। হ্যাঁ, তো এগুলো বোঝাবে, এই জন্য এগুলো বোঝার জিনিস আছে, অনেক জিনিস, হ্যাঁ অনেক জিনিস বোঝার আছে। তো এখন বলছেন যে হুম, ওই সম্প্রদায় আটকে থাকা, হ্যাঁ, সংকীর্ণতার ভাব অবলম্বন করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটাই, আমরা উহার বাহিরে আসিতে পারি না, নিজ ভাবের বিকাশ সাধন করিতে পারি না, নিজ ভাবের বিকাশ সাধন করিতে, ওইটাতে আটকে যাচ্ছি। এই সকল প্রতীক উপাসনায় ইহাই বড় বিপদ। বলছে এইটা একটা বিপদ আছে, ওখানে আটকে থাকতে নেই। হ্যাঁ, কারণ সেই ও প্রতীকের মাধ্যমে তাহলে কি করতে হবে, এই প্রতীক হলো বাইরের একটা হিন্ট, এর মাধ্যমে আমি সেই সর্বব্যাপী ভগবানের উপাসনা, মানে যেখানে উপাস্যকে ভগবান, উপাস্যকে ব্রহ্মবস্তু, আর প্রতীক কেবল তার একটা প্রতিনিধি স্বরূপ। আমার কনসেন্ট্রেশন করতে, আমি শূন্যে কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না, যে আমি এটা একটা প্রতিনিধি স্বরূপ, তার উদ্দীপক কারণ। ওই যে ঠাকুর বলছে, ওই যে গো, ওই গরুর পাল দেখলে রাখালের কথা মনে পড়ে, উকিল দেখলে কাছারির কথা মনে পড়ে, সেই রকম বলছে এখানকার কথা একবার ভেবে নেবে, এখানে তোমাদের ভালোবাসা আছে কিনা, তাহলে ঈশ্বরের কথা মনে করবে, মনে পড়বে। দেখুন এই ব্রাহ্মদের বলেছে, হ্যাঁ মানে বলছে এখানকার কথা একবার ভেবে নেবে, বলেনি আমি ঈশ্বর। হ্যাঁ, ওরা তো নিরাকারবাদী, তো বলছে এখানকার প্রতি তোদের ভালোবাসা আছে কিনা, এই জন্য তোদের বলছি। হ্যাঁ, ওই জন্য তোদের বলছি। তো হ্যাঁ, এইটার কথা বলছেন, লোকে মুখে বলিবে এগুলি সোপান, বলছে আমরা বলি এটা তো সোপান মাত্র, এই সকল সোপানের মধ্যে তারা অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু বৃদ্ধ হইলেও দেখা যায়
তাহারা সেই সকল সোপান অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে। বলছেন নচিকেতাকে, অহো বুদ্ধিমতা, বলছে নচিকেতাকে যমরাজ প্রশংসা করে বলেছে যে এটা হলো দ্বিতীয় বল্লীতে অন্য শ্রেয় অন্য দুতৈব, হ্যাঁ, সত্যম প্রিয়ান প্রিয় রূপাংশ কামান অভিধ্যায়ন নচিকেতা অত্য সাক্ষী। বলছে হে নচিকেতা, কি তোমার বুদ্ধি, মানুষ এই তুমি এই কম বয়সেই এইরকম একটা বুদ্ধি পেয়েছো। মানুষ সমস্ত জন বৃদ্ধ হয়ে গেলে এই বুদ্ধি আসে না, তুমি এই বছরে 10 বছরে এই বুদ্ধি পেয়েছো। কি বুদ্ধি? প্রিয় প্রিয়ান আর প্রিয় রূপাংশ। প্রিয় কোনটা? বলছে আমাদের শরীর হলো শতপ্রিয়, এটা নিজেদের কাছে। আর প্রিয় কোনটা? শরীরের সঙ্গে ব্লাড রিলেশনে যারা, তারা হলো প্রিয় বস্তু, তারা হলো প্রিয় বস্তু। আর প্রিয় রূপায়ণ কোনটা? বলছে সে থার্ড জিনিস যেগুলো আমাদের আনন্দ দেয়, বাস্কোপ অমুক তমুক, ওখানে বলছে অপসরা, সে ব্লাডের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। তাহলে শরীর হলো শতপ্রিয়, শরীরের সঙ্গে কানেক্টেড আত্মীয় স্বজন যারা নিকট আছে সেটা, তারা হলো প্রিয়। আর প্রিয় রূপ কোনটা? সেকেন্ডারি গৌণভাবে যেগুলো মানুষকে সুখ দেয়, সেটা হলো প্রিয়। বলছে তুমি এইগুলো, ওকে তো এইগুলো অফার দিয়েছিল তো, শতায়ুষ পুত্র পৌত্রান বৃণীষ্য বহুন পশুন হস্তি হিরণ্য মশান, তো এইগুলো বলছে তুমি এইগুলোকে তুমি অত্যাসাক্ষী, তুমি এগুলোকে তুমি পরিত্যক্ত মানুষ পরিত্যাগ করেছো। কি কেন? অনিত্য অসারত্ব দোষ তুমি দেখেছো এর মধ্যে, এইগুলো সব অনিত্য, এগুলো অসার ক্ষণভঙ্গ, এর মধ্যে কিচ্ছুটি নাই। আর এগুলো বলছে এগুলো মানুষকে দুঃখ দেয়, এগুলো মানুষকে বন্ধনে ফেলে। বলছে তুমি এই দোষগুলো দেখে এইগুলো পড়ে বলছে অহো বুদ্ধিমতা, তোমার কি কি সুন্দর শুদ্ধ বুদ্ধি, যে এই বয়সেই তুমি এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছো। মানুষ একজন বলছে মানুষ 70 বছরে এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। হ্যাঁ, তো এইটা বলছে যে বৃদ্ধ হইলেও দেখা যায় তারা সকলেই সোপান অবলম্বন করিয়াছে। যদি কোনো যুবক চার্চে না যায় তবে সে নিন্দার হয়, কিন্তু যদি বৃদ্ধ বয়সেও সে চার্চে যায় সেও তেমনি নিন্দার হয়। তাহার আর এই ছেলেখেলায় কোনো প্রয়োজন নাই, চার্চের সাহায্যে তাহার ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হওয়া উচিত ছিল। এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার আর এই সব প্রতীক পদ্ধতি ও প্রাথমিক অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন? মানে বলতে চাইছে চার্চ মানে তাতে সে আবদ্ধ হয়ে গেছে, ভগবান সে ভাবছে চার্চের মধ্যেই ভগবান আছে। হ্যাঁ, চার্চের মধ্যেই ভগবান, তাছাড়া আর ভগবান কোথাও নাই। বলছি সেইটা চার্চে দেওয়া খারাপ না, মানে স্বামী যেখানে বলতে চাইছেন যারা ইনিশিয়াল স্টেজে, একজন যুবক প্রথম স্টেজে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এগুলো দরকার, প্রাথমিক প্রতীক অবলম্বন করে তাকে এটা এটা দরকার। কিন্তু সমস্ত জীবনেই তুমি ওর থেকে উঠলে না, নিজের সে ভিতরে গেল না, বলছে সেটা তো ঠিক নয় না, ওখানেই আটকে থাকে। তার মানে তোমাকে বিচার বিশ্লেষণ, অন্তর্নিরীক্ষণ, ভগবান কি বস্তু, তিনি সত্যিকারে আমার সঙ্গে কি রিলেশন, বলছে এই প্রশ্ন তো নিজেকে বারবার করতে হবে, তখনই তো ডেভেলপমেন্ট হবে। হ্যাঁ, তো নিন্দার মানে নিন্দার যোগ্য, অর্হ, অর্হ মানে যোগ্য, নিন্দার যোগ্য, অর্হ। নত্তম শচিতুম অর্হসি, অর্হসি, তুমি সুখ করার যোগ্য নও, ওই গীতাতে আছে, এই যে অর্হ উচিত, সে তো তেমনি নিন্দার, নিন্দার যোগ্য। হ্যাঁ, প্রতীক উপাসনার আরেকটি, এখন আরো প্রতীক উপাসনা বোঝাচ্ছে কি, প্রবলতম ভাব, আরেকটি প্রবল প্রধান হলো গ্রন্থ উপাসনা। হ্যাঁ, গ্রন্থ বা শাস্ত্রের উপাসনা। সকল দেশেই দেখিবেন গ্রন্থ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসে। বলছে গ্রন্থ ঈশ্বরের স্থান, আমাদের বিভিন্ন ইতে যান, হ্যাঁ, ওই যে আমাদের ওরা গ্রন্থ রেখে দেয়, হ্যাঁ, ওরা গুরু গোবিন্দেরই ওইটাই। হ্যাঁ, বলছেন গ্রন্থ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসে। আমাদের দেশে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে যাহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া মানব রূপ পরিগ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাদের মতে মানব রূপে অবতীর্ণ হইলে ঈশ্বরকেও
বেদ অনুযায়ী চলিতে হইবে, এবং যদি তাহার উপদেশ বেদ অনুযায়ী না হয় তবে তাহারা সেই উপদেশ গ্রহণ করিবে না। মানে বলছেন তাহলে বেদই হলো, তাকেই পূজা করতে হবে। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ের লোকেই বুদ্ধকে পূজা করে, কিন্তু যদি তাহাদিগাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা বুদ্ধের পূজা করো কিন্তু তাহার উপদেশ অনুসরণ করো না কেন, তাহারা বলিবে যেহেতু বুদ্ধের উপদেশে বেদ অস্বীকৃত হইয়া থাকে। মানে এই গ্রন্থ পূজা বোঝাচ্ছে, বুঝতে পেরেছেন তো? মানে গ্রন্থ শাস্ত্রের উপাসনা বলছে, উনি হ্যাঁ বুদ্ধ ভগবান, তাকে পূজা করে, কিন্তু তার উপদেশ কেন নয় না, তার উপদেশ হলো বেদের বিরুদ্ধে। আর বেদ মানে শাস্ত্র, ওই ভগবান। এইভাবে স্বামীজি বোঝাচ্ছেন, এইভাবে বোঝাচ্ছেন বেদ অস্বীকৃত হইয়া থাকে। গ্রন্থ উপাসনা বা শাস্ত্র উপাসনার তাৎপর্য এইরূপ, একখানি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যত খুশি মিথ্যা বলো না কেন তাহাতে দোষ নাই। বুঝতে পারছেন? কারণ স্বামী যেগুলো দেখেছে, হ্যাঁ সব বেদে আছে, সব বাইবেলে আছে, যে পড়ে না তো কেউ, এইভাবে চালাচ্ছে, লোককে এবারে ভাওতাবাজি দিচ্ছে। হ্যাঁ বুঝছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ওই রকম, তাহাতে দোষ নাই। ভারতে যদি আমি কোনো নূতন বিষয় শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি এবং যদি অপর কোনো গ্রন্থ বা ব্যক্তির দোহাই না দিয়া আমি যেরূপ বুঝিয়াছি সেইভাবে ওই সত্য প্রচার করিতে যাই, তাহলে কেহই আমার কথা শুনিতে আসিবে না। আমি আমার গ্রন্থ করে যদি বলি, বলছে কেউ আমার কথা শুনতে আসবে না। কিন্তু আমি যদি বেদ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কারসাজি করিয়া উহার ভিতর হইতে খুব অসম্ভব অর্থ বাহির করিতে পারি, উহার যুক্তিসঙ্গত অর্থ বিনষ্ট করিয়া আমার নিজের কতকগুলি ধারণাকে বেদের অভিপ্রেত তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করি, তাহলে মূর্খেরা দলে দলে আসি আমাকে অনুসরণ করিবে। কারণ এই তো বেদের ব্যাখ্যা। হ্যাঁ বেদ হলো বোঝাচ্ছে। প্রতীক উপাসনার আর একটা প্রতাবলম্ব ভাব শাস্ত্রের উপাসনা। বলছে এতেও ডেঞ্জার আছে, এটা বোঝাচ্ছে। দেখুন বলছে এতেও একদিকে বেদ শ্রেষ্ঠ আমরা মানবো, কিন্তু এখান থেকেও কি করে ডাগমাটিজম আসে সেইগুলো বোঝাচ্ছে না। বলছেন দলে দলে অনুসরণ করিবে। তারপর আবার কিছু লোক আছে তাহারা এক অদ্ভুত রকমের খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করিয়া থাকে, তাহাদের মত শুনিয়া সাধারণ খ্রিস্টানগণ হতবুদ্ধি হইয়া ভয় পাইবে। কিন্তু ওই প্রচারকেরা বলে আমরা যা বলিতেছি যীশু খ্রিস্টেরও মত এইরূপ ছিল। হ্যাঁ সাধারণ মানুষ তো আর কিছু জানে না। হ্যাঁ স্বাভাবিকভাবে মানুষের তো একটা স্বার্থবুদ্ধি থাকে, তো ভোগবৃত্তি থাকে। এখন শাস্ত্র থেকে ওইগুলো কালেক্ট করে যদি বলি দেখো শাস্ত্রতে এইরকম বলেছে, তাহলে তাই নাকি, এই ধর্মই তো আমার চাই। বুঝতে পেরেছেন? ওখান থেকে শাস্ত্র থেকে ওইগুলো ওই ওই বারকে ওইভাবে ব্যাখ্যা করে, হ্যাঁ এইরকম করে বলছে এখান থেকে তো যীশু খ্রিস্টের মতো এইরূপ ছিল। যত সব আহাম্মকেরা তাহাদের দলে ভিড়িয়ে যায়। বেদে বা বাইবেলে পাওয়া যায় না এমন সব নূতন জিনিস মানুষ লইতে চায় না। স্নায়ু সমূহ যেভাবে অভ্যস্ত হইয়াছে সেই দিকেই যাইতে চায়। বলছে ওই বেদের কথা এসের কথা শুনতে শুনতে ও তাহলে শাস্ত্র ওইভাবে, তখন কেউ যদি উল্টো পাল্টাও বলে, মিথ্যা বলে বেদের নামে, ও আচ্ছা আচ্ছা এইরকম বলেছে না, বলে স্নায়ু সমূহ এইভাবে গঠিত হয়েছে। হ্যাঁ বলছে এর বাইরে যদি আপনি একটা বলেন, যখন আপনারা নূতন কোনো বিষয় শোনেন বা দেখেন অমনি চমকিয়ে ওঠেন, ইহা মানুষের প্রকৃতিগত। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, চিন্তা ও ভাব সম্বন্ধে এই কথা আরো বিশেষভাবে সত্য। মন প্রচলিত ভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং কোনো নূতন ভাব গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অতি কঠিন। সুতরাং সেই ভাবটিকে প্রচলিত ভাবের খুব কাছাকাছি রাখিতে হয়, তবেই মানে আপনি যেটা বলছেন প্রচলিত ভাব মানে শাস্ত্রের মধ্য থেকে আপনাকে ওইভাবে বলতে হবে, যে প্রচলিত ভাবের কাছাকাছি রাখতে হয়, তবেই আমরা ধীরে ধীরে উহা গ্রহণ করিতে পারি, গ্রহণ করতে পারি। এখন স্বামীজি বলছেন কি দেখেন, বলে কৌশল হিসাবে এটি ভালো বটে কিন্তু নীতি হিসাবে মন্দ। বলে এটা একটা কৌশল মানুষকে নিজের খপ্পরে রাখার জন্য, কিন্তু এটা ভালো নীতি নয়। এই সংস্কারকগণ এবং যাহাদিগকে আপনারা উদার মতাবলম্বী প্রচারক বলেন, তাহারা আজকাল রাশি রাশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা বলিতেছেন, তাহা ভাবিয়ে দেখুন। তাহারা জানে না যে
তাহারা শাস্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন সেরূপ অর্থ হয় না। কিন্তু তাহারা যদি ওইভাবে প্রচার না করেন, কেহই তাহাদের কথা শুনিতে আসে না। এই বুঝতে পারছেন কত দিকে বিপদ, কত সম্প্রদায়, ইভেন হিন্দু সম্প্রদায়ের কত ডগম্যাটিক হইতে ব্যাখ্যা করে। হ্যাঁ, ডগম্যাটিক হইতে ব্যাখ্যা করে। বলছেন, তারা বলছে শাস্ত্রের যেরূপ আসল ব্যাখ্যা সেরকম নয়, কিন্তু তাহারা যদি ওইভাবে প্রচার না করেন কেউ শুনতে আসবে না, অনেকেই আসবে না। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিস্টদের মতে যিশু একজন মস্ত রোগ নিরাময়কারী, ক্রিশ্চিয়ান রোগ নিরাময়কারী। প্রেততত্ত্ববাদীদের মতে একজন মস্ত ভৌতিক সাইকিক, এবং থিওসফিস্টদের মতে একজন মহাত্মা ছিলেন। বুঝতে পারছেন, যে যেটাতে বিশ্বাস করে উনি মহাত্মা, প্রথমেই হিমালয় থাকেন এইরকম করে দেখা যায় কিনা। স্বামীজির সঙ্গে থিওসফিস্ট দেখা হয়েছিল ট্রেনে। হ্যাঁ, অদ্ভুত সব তাদেরই। তাহলে এক একজনের ভাবে ওরা বলছেন যে রোগ নিরাময়কারী ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিস্ট, প্রেত তত্ত্ববাদী বলছেন তিনি একজন মস্ত ভৌতিক, আর থিওসফিস্ট বলছে মহাত্মা ছিলেন। তাহলে কোনটা আসল? একটাও তো আসল তত্ত্ব নয়। হ্যাঁ, 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 সেই জন্য অনেকেই তো সত্যিকারের বুঝতে পারে না, বুঝতে পারে না কত এরকম। এই জন্য তো স্বামীজি ওই যে গুরুর টেস্ট কেন বলেছেন, সত্যিকারের বলছে এই টেস্ট গুলো তুমি অ্যাপ্লাই করো। এই যে আপনি যেটা বলছেন, এই জন্যই তো গুরুর দরকার, যে আমি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি কোন ধর্মটা সত্যি সত্যি আমি সত্যটা জানতে চাই। তখন সেইটা বলতে গিয়ে স্বামীজি বললেন, তাহলে তোমার সত্যি ধর্মপিপাসা আছে কিনা, তোমার মধ্যে কিছুটা পবিত্রতা আছে কিনা, ওই তিনটে শিষ্যের গুণ বললেন। তখন বললেন তুমি তারপর শাস্ত্রেতে এই জন্য বলছে সত্যিকারের এরা ধর্মজীবন যাপন করেন কিনা। হ্যাঁ, এর মধ্যে কি যার থেকে আমি নিতে চাইছি তাহলে সে পবিত্র কিনা, স্বার্থ বুদ্ধি আছে কিনা, হ্যাঁ, এ শাস্ত্রের মর্ম জানে কিনা, বলছে এই দেখে তখন করতে হবে। তা নাইলে প্রতি মুহূর্তেই তো আপনার ঠকার সম্ভাবনা। অনেকে তো এইভাবেই তো করে। কত সম্প্রদায় ভারতবর্ষে, সে বুজরুকি দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক তাদের করে পরে ধরা পড়েছে, জেলে গেছে। জেলে কে না জানে তাদের নাম। হ্যাঁ, গুরু হিসেবে মেনে নিয়েছে, সিনেমা তৈরি হয়েছে, কত কি তৈরি হয়েছে, কত বুজরুকি হচ্ছে। বলছে যেখানে লাভ বেশি সেটাকে বুজরুকিও বেশি। বুজরুকি মানুষ, মানুষ ধর্মপ্রাণ, সে ধর্ম চায়। ধর্মের নামে অনেকেই তো প্রথমে বুঝতে পারে না, লাভজনক স্বার্থবুদ্ধি আছে, সে বলছে ধর্মজীবন যাপন করবো, এটাও পাবো। এরকম তো হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য বলেছে তাহলে প্রথমে শিষ্যের গুণাবলীর কথা বলেছে, তুমি সত্যিকারের জীবন চাইছো কিনা। হ্যাঁ, বলছে তাহলে তুমি গুরু পাবে। এই জন্য তো ঠিক ঠিক আবার বলছে শাস্ত্র হবে কোনটা, অনুভব সম্পন্ন, যিনি অনুভব লাভ করছেন সেই রকম দেখতে হবে, পরম্পরাতে আসতে হবে, অনুভূতি পরম্পরাতে। আর যিনি অনুভব করেছেন তার শাস্ত্র ছাড়া অন্যগুলো পড়তেই নেই। হাজার হাজার বই বেরোচ্ছে প্রিন্ট করে, সবগুলো পড়ে আপনি যদি পালন করতে যান তাহলে তো মাথা খারাপ হয়ে যাবে। কত জিনিস আছে আমাদের বেদকে অবলম্বন করে। হ্যাঁ, স্বামীজি এক জায়গায় বলেছেন অনুভব সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো শাস্ত্র পড়তেই নাই। হ্যাঁ, ইভেন চারা অবস্থাতে যখন ছোট, বলছে অন্য সম্প্রদায়ের অন্য জিনিসও পড়তে নাই, কারণ আমার এখনো ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা দৃঢ়তা আসেনি। সেই জন্য অনেক জিনিস একটু উল্টো পাল্টা বই একদমই পড়তে নেই, পড়তে নেই। এইটাই তো পরম্পরাতে বলে, পড়তে নেই। অনেক অর্জন হলে যে বিচার করে নিতে বলে, এখন দেখি ও আচ্ছা আচ্ছা, তাই এখানের মধ্যে এই জিনিসটা ভালো আছে, তখন নেওয়ার মতো অবস্থাতে আসে। হ্যাঁ, নেওয়ার মতো অবস্থাতে আসে। ইভেন আমাদেরও সাধু ব্রহ্মচারীদেরও প্রথমে অন্য অনেক কত ফিলোসফি আছে, কত কি আছে, কত সবগুলো প্রথমে পড়তে বারণ করে। বলছে তো তুমি কনফিউজড হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কনফিউজড হয়ে যাবে, কনফিউজড হয়ে যাবে। এখন তাহলে কি পড়বে না? পড়তে পারে, পড়তে পারেন যে কত যুবকরা কত বই পড়ে। হ্যাঁ, কত বই। ইভেন আপনারা মনে করেন ইউটিউব দেখে সে একজনকার একটা লেকচার, মানে এগুলো আপনাদের মাথাটা খোলা রাখতে হবে। লেকচারে তো ইউটিউবে ভর্তি। আপনি ইউটিউবে যে একজনের ভালো লাগলে দেখতে সুন্দর সুন্দর বলে, আপনি তাতে মোহিত হয়ে গেলেন, সে তার নাম জপ করছে। হয়েছে এরকম, আমি বলছি। বুঝতে পেরেছেন? ইউটিউব দেখে সে ধর্মজীবন যাপন করবে। ইউটিউব দেখে কোনো ধর্মজীবন যাপন করা যায়?
হ্যাঁ, এইটা ধর্মজীবন। অনেক শিক্ষিত ভদ্র মহিলা আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছে একজন। হুম, বুঝতে পেরেছো? পার্টিকুলার একজন লেকচার দিচ্ছে, আমি নাম বলবো না। সে বুঝতে পারছে না তিনি আবার বীরেশ্বরানন্দের দীক্ষিতা। সে পর্যন্ত কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে, তা আমি বললাম কিছু একটা গন্ডগোল আছে। হ্যাঁ, আমাদের সে, আরে বীরেশ্বরানন্দের দীক্ষিতা, তুমি ঠাকুরের মন্ত্র পেয়েছো, তুমি এইটাতে ভুলে যাচ্ছ একজন একটা লেকচার শুনে। অনেক জিনিস এরকম হয় আধ্যাত্মিক জীবন। এই এইরকম হয় শুকনো একটা জিনিস দেখেই। আহ, সেই জন্য সামথিং স্পেকটাকুলার একটা লেকচার শুনে আপনার ভালো লেগে গেল, আর সেইটা আপনি ফলো করতে গেলেন। আরে বাবা, এতদিন তুমি গুরু মন্ত্র দিয়ে সেইটা জপ করো। হুম, এটা বলছি, আমাদের মধ্যেই শিক্ষিত শিক্ষিতারাই এইরকম কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ আর কোথায়, সাধারণ মানুষ আর কোথায়। হ্যাঁ, তো বলছেন এটা কৌশল হিসাবে ভালো হতে পারে, কিন্তু নীতি হিসাবে নয়। এই যে আমার মাথায় ওখান থেকে নিয়ে একটু এইভাবে বলবো যাতে প্রচার অনেক লোক আমাকে ফলো করে, এই সবের জন্য। এই সংস্কারকগণ এবং যাহাদিকে আপনার উদার মতাবলম্বী প্রচারক বলেন, তাহারা আজকাল রাশি রাশি অসামঞ্জস্য ভাবিয়ে দেখুন। তাহারা জানে না, তাহারা শাস্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন সেরূপ অর্থ হয় না। কিন্তু তাহারা যদি ওইভাবে প্রচার না করেন, কেহই তাদের কথা শুনিতে আসিবে না। হ্যাঁ, ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিস্টদের ওই তো ওটাও হয়ে গেল। ছান্দোগ্য, এখন একটা উদাহরণ দিয়েছেন, ছান্দোগ্য উপনিষদ। ছান্দোগ্য উপনিষদে সদেব সম্মা ইদমাগ্র আসিত একামেবা অদ্বিতীয়ম, এই ছান্দোগ্য ষষ্ঠ অধ্যায় আছে। এই বাক্যের সৎ এবা, সৎ শব্দ প্রথমে আছে। বলছেন সৎ শব্দের অর্থ বিভিন্ন মতবাদীগণ বিভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। পরমাণুবাদীগণ বলেন সৎ শব্দের অর্থ পরমাণু। বুঝতে পারছেন? পরমাণু ন্যায় বৈশেষিক পরমাণু। আর ওই পরমাণু হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিবাদীগণ বলেন উহার অর্থ প্রকৃতি। হ্যাঁ, প্রকৃতিবাদীগণ বলেন প্রকৃতি। আর প্রকৃতি হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। শূন্যবাদীরা বলেন সতের অর্থ শূন্য, আর এই শূন্য হইতে সমুদায় উৎপন্ন হয়েছে। ঈশ্বরবাদীগণ বলেন উহার অর্থ ঈশ্বর। অদ্বৈতবাদীরা বলেন উহার অর্থ সেই পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তা। সকলেই ওই এক শাস্ত্রীয় বাক্যকেই প্রমাণ রূপে উদ্ধৃতি করিতেছে। এখন আপনারা বলুন মহারাজ, আমাদের এক বেদান্ত সম্প্রদায় এত সবাই তো বেদ অবলম্বনী। হ্যাঁ, কত আমাদের শাস্ত্র কনফিউজ হয়ে যায়। সেই জন্য বলছে গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী এসব না পড়লে কনফিউজ হওয়ার সম্ভাবনা। হ্যাঁ, ঠাকুর বলছেন এই জন্য আমি শাস্ত্রেতে বালি, চিনি বালিতে মিশেল আছে, আমি মায়ের মুখ থেকে না শুনে কিছু লই না। বুঝতে পেরেছেন? মা তুই শেখাবি, তবে আমি শিখবো। হ্যাঁ, এইটা একটা আলাদা একটা মেথড অবতার পুরুষ দেখাচ্ছে। মানে নূতন একটা ঠাকুর বলছেন যে কোনটা ঠিক, আপনার যদি কোনো কনফিউশন হয় কি করবেন? এর কাছে যাচ্ছেন, ওর কাছে যাচ্ছেন, এই মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন, ওই মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন, কেউ ঠিক ঠিক বলছে না। বলে আপনার অন্তর্যামীকে ঠাকুরকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করুন, ঠাকুর আমি এর অর্থ বুঝতে পারছি না, আমার কনফিউশন হচ্ছে, সেটার উপর ধ্যান করুন, আপনার উত্তর আসবে। এরকম হয়েছে অনেকের জীবনে, মা এসে বেদান্ত শিখিয়েছেন। হ্যাঁ, অনেক আমাদের আছে এরকম, বুঝতে পারছে না। এসে আপনি যদি সত্যি সত্যি চান, বলতে ঠাকুর এসে বলবে, মা এসে বলবে এইটা এইটাও। হ্যাঁ, একেবারে হচ্ছে জিজ্ঞেস করা যেতেই পারে, আপনি ইউ আর নট স্যাটিসফাইড, তারপরে অন্তর্যামী ভগবান ইষ্ট দেবতার কাছে জিজ্ঞেস করো, তার আপনার সঙ্গে আছে তো। যদি ভালোবাসা থাকে, ইন্টেন্স আগ্রহ থাকে, আপনি উত্তর পাবেন, পাবেন। তো বুঝতে পারছেন, পাবেন। আরে সায়েন্টিস্টদের হয়েছে, ওদের কত প্রবলেম, কত প্রবলেম। রামানুজা ওর যে ইষ্ট দেবী এসে সলভ করে দিয়েছে, বলছে এটা এরকম হবে, এটা এরকম হবে, হয়েছে না? রামানুজা কত ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করে দিয়েছে।
তাহলে আপনার এই আধ্যাত্মিক প্রবলেম ঠাকুর সলভ করতে পারে না? না, কেন পারবে না? আমরা ঠাকুরকে বলছি সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, তিনি ভগবান, আর তার কাছে এটা কোনো প্রবলেম নাকি? দেখুন, আমাদের ধারণাই ভুল। আপনি তার কাছে জিজ্ঞেস করুন। আমি বললাম, মহারাজ জিজ্ঞেস করেছিলাম, হয়নি তো। পরের দিন এসে আমাকে বললেন, আরে আমার বেকুলতাই আসেনি, ওটা জাস্ট জিজ্ঞেস করার জন্য জিজ্ঞেস করেছি, সত্যিকারের ভিতরের আগ্রহ নাই। যদি আপনাকে ওই প্রবলেমটা আপনাকে হন্ট করে বেড়ায়, ওর সলিউশন আর সলিউশন আসে প্রবলেম। আমাদের সায়েন্টিস্টদের কত হয়েছে, এই বেঞ্জিং রিং ওইভাবে আবিষ্কার হয়েছে, ও কন্টিনিউয়াসলি ভাবছে, স্বপ্নেতে এসে গেছে বেঞ্জিং রিং, বেঞ্জিং C6H6, ওটা আর কি করে হবে, যারা কেমিস্ট্রি পড়েছেন, ও স্বপ্নেতে ওর এসেছে, ও এটা এইভাবে হবে। হ্যাঁ, স্বপ্নেতে এসে ওইটা নিয়ে সে সব সময় ভাবছে। স্বামীজি এই মেথড বলছেন আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে। বলছে তুমি উঠতে, বসতে, হাঁটতে, খেতে, শুতে, রান্না করতে, স্কুলে যেতে, সব সময় ভাবো তুমি চৈতন্য স্বরূপ আত্মা, তুমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধমুখ, তুমি শরীর নও, তুমি মন নও, তুমি। বলছে ওইটা ভাবতে 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 তোমার ওই ভাব আসবে, শরীর বোধ চলে যাবে, শরীরের প্রতি আকর্ষণ কমবে। হ্যাঁ, বলছি এক একজন সায়েন্টিস্ট এক একটা প্রবলেম নিয়ে এইভাবে তারা ভেবেছে। বলছে তারা সলিউশন পেয়েছে, তুমি পাবে না কেন? আধ্যাত্মিক জীবনে একই নিয়ম। যে কোনো প্রবলেম নিয়ে আপনি, যেটা আপনার কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছে, সলিউশন চাচ্ছেন, শুদ্ধ বুদ্ধি এলেই হয়ে যাবে। তো এখন বলছেন গ্রন্থ উপাসনা। ছান্দোগ্য উপনিষদে সতের ব্যাখ্যা এইভাবে দিয়েছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এগুলো লোয়ার ট্রুথ টু হায়ার ট্রুথ। বলছে একটা লেভেলে মনে হয় ওইরকম, পরের লেভেলে আপনার যখন মন পরিবর্তন হয়ে যায়, আপনি ভাবেন, ও আচ্ছা, আগে এরকম ভেবেছিলাম, এখন এইটা। হ্যাঁ, এরকম একটা লেভেলে, কেননা এই এক জিনিস নিয়ে অনেকেই বেদকে নিয়ে ভেবেছে ভেবেছে। তারপর কি হয়েছে, লাস্টে লাস্টে এই এক ধরনের দিয়েছে, এই এক ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছে, এই এক ধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে লাস্টে যখন বেদান্তেরা কি করলো, ও লাস্টে এসে কুকিং করে আপনাকে একদম খেতে দিয়েছে। আগে সব সবজি কাটা হচ্ছিল, এ একটু করলা কাটলো, ও একটু কুমড়ো কাটলো, ও একটু একটু কাটলো, সব কেটে 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 পরমাণুবাদ বললো, তারপর বললো প্রকৃতিবাদ বললো, এগুলো সব এসেছে, এগুলো দেখাচ্ছে ইভলিউশন অফ মাইন্ড, আরো রিফাইনমেন্ট অফ মাইন্ড। পরমাণুবাদ মানে জড়ো, তাদের মাইন্ড অত রিফাইন্ড হয়নি। হ্যাঁ, কিন্তু ও ব্যাখ্যা একটা লেভেলে মিলে যাচ্ছে। আরো যখন রিফাইনমেন্ট এসছে, আরো সূক্ষ্ম হয়েছে, আরো সূক্ষ্ম। যত আপনার মন যত আরো রিফাইন্ড হবে, শুদ্ধ হবে, আরো প্রকৃত। সেই জন্যই তো শ্লোকের ব্যাখ্যা এত বেরোচ্ছে কি করে। বলছে যত মন শুদ্ধ পবিত্র হবে, ও অ্যাকচুয়ালি কি বলতে চাইছে, আপনার ভিতর থেকে ওর ব্যাখ্যা বেরো। ও আচ্ছা আচ্ছা, প্রত্যেকটাই সত্য। এইটাই স্বামীজি বলছেন লোয়ার ট্রুথ টু, সূর্যের ছবি তোলা যায় এখান থেকে আরো 1000 মাইল গিয়েও, সবগুলোই ওই একই সূর্যের। লোয়ার ট্রুথ টু হায়ার ট্রুথ। হ্যাঁ, বলছে এরকম একটা একটা লেভেলে আসতে পারে, আপনার মনেই যখন আরো রিফাইন্ড হয়ে যাবে, তখন আর এক ধরনের ব্যাখ্যা আসবে। হ্যাঁ, আলটিমেটলি একত্ব জ্ঞানে পৌঁছে যাবে। আলটিমেটলি এক জ্ঞানই জ্ঞান, বহু জ্ঞান অজ্ঞান। প্রথমে ইনিশিয়াল কি ছিল, পরমাণু আছে, অমুক আছে, তখন একাত্ম জ্ঞান নেই, অনেকগুলো জিনিস আছে। তারপর প্রকৃতি, আরেকটু রিফাইনমেন্ট এসেছে। বুঝতে পেরেছেন, এগুলো সব স্টেপ দেখাচ্ছে, কিন্তু প্রথমে তো বোঝা যায় না। সেই জন্য বলছে কোনো সম্প্রদায়, কোনো যারা অনুভব সম্পন্ন, যারা, তাদের কাছে তাহলে পড়তে হবে। বলছে দেখো এইরকম হতে পারে, কিন্তু যে লাস্টে অনুভব করে সে এইটা বলেছে, এটা বলেছে। তো এটা এই যে গ্রন্থ উপনিষদায় এইসব দোষ আছে, তবে উহার একটি বড় গুণও আছে, উহা একটা শক্তি। যে সকল সম্প্রদায়ের এক একখানি গ্রন্থ আছে, সেইগুলি ব্যতীত জগতের অন্যান্য সকল সম্প্রদায় লোক পাইয়াছে। বলছে গ্রন্থের এত, বলছে গ্রন্থ ছাড়া আর ধর্ম সম্প্রদায় দাঁড়াতে পারে না। এই জন্য হিন্দু ধর্ম শ্রী রামকৃষ্ণ, যে স্বামীজি বিখ্যাত আর্টিকেল, স্বামীজি শুরু করেছেন শাস্ত্র দিয়ে। শাস্ত্র ছাড়া ধর্মজীবন হতে পারে না। আমরা লক্ষ্যতে পৌঁছে যাই, শাস্ত্র মানে বলছেন বেদ। হ্যাঁ, বেদেই একমাত্র ধর্ম শাসনে সক্ষম। আর বেদ মানে কি, বলছেন অনাদি অনন্ত জ্ঞান রাশি। হ্যাঁ, ও স্বামীজি ওইভাবে ডিফাইন করেছেন, ওইভাবে ডিফাইন করেছেন। তো এইটা বলছেন যে যেসবদের গ্রন্থ নাই, বলছে ধর্ম সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে গেছে। আপনাদের মধ্যে কেহ কেউ পারসিকদের কথা শুনিয়াছেন,
ইহারা প্রাচীন পারস্যবাদী, ইরান, ইরানে, এখন তো মুসলমান হয়ে গেছে। এক সময় ইহাদের সংখ্যা প্রায় 10 কোটি ছিল। আরবীয়রা উহাদিকে অধিকাংশ পরাজিত করিয়া মুসলমান করিল। অল্প কয়েকজন তাহাদের ধর্মগ্রন্থ কি সেটা ওই জেন্দাবেস্তা লইয়া পলায়ন করলো, এবং সেই ধর্মগ্রন্থের বলেই তাহারা এখনো ঠিকই আছে। দেখাচ্ছে যাদের এই ধর্মগ্রন্থ আছে বলছে সেই সম্প্রদায় লুপ্ত হবে না, যাদের নেই বহু সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে গেছে, বলছে তাদের ধরার মতো কিছু নেই। তো এখানে ওই অনুব্দির কথা আছে, তার মধ্যে অনেক জিনিস মিক্স আপ হতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রগ্রন্থ অবলম্বন করে সম্প্রদায় টিকে আছে। ইহুদিদের কথা ভাবিয়ে দেখুন, যদি তাহাদের একটি ধর্মগ্রন্থ না থাকিত, তাহারা জগতে কোথায় মিলিয়ে যাইতো। বুঝলি, ইহুদি কত অত্যাচারিত হয়েছে, কিন্তু এখনো টিকে আছে। বলে ওদের দেখুন শাস্ত্রের কি গুণ, এটা বলেছে। যদি হ্যাঁ মিলিয়ে যাইতো, কিন্তু ওই গ্রন্থই তাহাদের জীবনী শক্তি রক্ষা করেছে। এইটাই বললেন একটা বড় গুণ কি, এটা একটা শক্তি। অতি ভয়ানক অত্যাচার সত্ত্বেও তাহাদের ধর্মগ্রন্থ তালমুদ তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। হ্যাঁ, তালমুদ গ্রন্থের একটি বিশেষ সুবিধা এই যে উহা সমুদায় ভাবগুলি পরিষ্কারভাবে হৃদয়গ্রাহী করিয়া লোকের সম্মুখে উপস্থিত করে, এবং উহা উপাস্য বস্তু। বেদির উপর একখানি গ্রন্থ রাখুন, সকলেই উহা দেখিবে। একখানি ভালো গ্রন্থ হইলে সকলেই পড়িবে, সবাই দেখবে, পড়বে। কেহ কেহ বোধহয় আমাকে পক্ষপাতী বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমার মতে গ্রন্থর দ্বারা জগতে ভালো অপেক্ষা মন্দ অধিক হইয়াছে। এই যে নানা ক্ষতিকর মতবাদ দেখা যায়, সেগুলোর জন্য এই সকল গ্রন্থই দায়ী। মতামতগুলি সব গ্রন্থ হইতেই আসিয়াছে, আর গ্রন্থগুলি জগতে যত প্রকার অত্যাচার ও গোলামির জন্য দায়ী। বর্তমানকালে গ্রন্থসমূহ সর্বদাই মিথ্যাবাদী সৃষ্টি করিতেছে। সকল দেশেই মিথ্যাবাদীদের সংখ্যা বাড়িতেছে দেখি আমি আশ্চর্য। মানে স্বামীজি অল অ্যাঙ্গেলে আলোচনা করছে, এটাও বুঝতে হবে। মানে গ্রন্থটাই একমাত্র, এটা আর একটা গোড়া মিশে যাচ্ছে। গ্রন্থ ছাড়া ধর্ম সম্বন্ধ হতে পারে না, ধর্মজীবন হতে পারে না, কারেক্ট। কিন্তু এইটা ছাড়া আর জগতে কিছুটি নাই, সেখান থেকে আবার গোড়ামি এসে গেল। হ্যাঁ, এইটা স্বামীজি সমস্ত অ্যাঙ্গেল দিয়ে, আর তার নামে যত কিছু প্রচার করা আর কাটাকাটি চলছে, সেটা বলছি দেখো গ্রন্থের নামে কি ক্ষতি কত হয়েছে। এটা স্বামীজি, মানে স্বামীজিকে পড়লে আপনাকে একদম চতুর্দিক থেকে স্বামীজি এগুলো উপস্থিত। ভক্তি রহস্য বলতে গিয়ে কত কথা বলছেন। হ্যাঁ, ভক্তি রহস্য, প্রতীক উপাসনা, একবারে, কারণ এগুলো ওয়েস্টার্ন অডিয়েন্সে বলছে, ওদেরও তো বোঝাতে হবে না, ওদের তো এরকম ক্রুড আইডিয়া আছে, সেগুলো সব স্বামী নস্যাৎ করছেন। ক্রুড আইডিয়া গুলোকে ভাঙছেন স্বামী। আমাদের ক্রুড আইডিয়া আছে, সেগুলো যেতে হবে। হ্যাঁ, অনেক আছে গীতাটাকে রেখে দেবে, গীতার পুজো করবে। আরে গীতায় ভগবান কি করেছে সেটা একটু জীবনে নিয়ে আসো। হ্যাঁ, ইন্দ্রিয় সংযম করো, খালি ঝগড়া করছো, অমুকের সঙ্গে অনেকের ডোক দিচ্ছ, আর গীতাকে রোজ পূজা করো, গ্রন্থ পুজো হয়ে যাচ্ছে। আর গীতার উপদেশ তাহলে পালন করো, সেদিকে পড়ার আগ্রহ নাই। ওগুলো না, আমি গীতার কিছু শ্রাদ্ধ হলেই গীতা দিয়ে দেবে, কেউ খুলেও পড়ে না, ভয় পায় সংস্কৃত। বুঝতে পারছেন? ওম পূর্ণমাদাঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।